Welcome to BSc Main Physics Semester 1, Class number 29, Paper 1, Mechanics and Properties of Matter, Chapter Oscillations, and today we see Simple Pendulum, the topic. Semester 1, Class number 29, Simple Pendulum. The paper is Paper 1, Mechanics and Properties of Matter, Chapter number 3, Oscillations. We continue. Simple Pendulum. What is a simple pendulum? Simple pendulum, you know that you have studied in your plus-1 class, and here it is repeated. Simple pendulum. A heavy body suspended by a light inextensible thread is called a simple pendulum. ഒരു സ്പിയർ, ഒരു ബോംബ്, ഒരു ഹെവി ബോഡി, ഒരു കല്ല് ആയാലും മതി, അതൊരു ചരട് കൊണ്ട് നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെവി ബോഡി തൂക്കിയിടുന്നത് അല്പം പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ദിസ് ഈസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കബിൾ. അതായത് ഒരു ഹെവി ബോഡി ചുമ്മാ നമ്മൾ രാവിലെ അങ്ങനെ തൂക്കിയിടാറില്ല, അതിന് പകരം നമ്മൾ ബോബാണ് തൂക്കിയിടുന്നത്. സോ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് എ സ്മോൾ മെറ്റൽ സ്പിയർ ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് ഫ്രം എ റിജിഡ് സപ്പോർട്ട് യൂസിങ് എ cotton or silk thread. The point from which the bob is suspended is called the point suspension. The center of gravity of the bob is called center of oscillation. The distance between. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വസ്തു തൂക്കിയിട്ടാലും അതൊരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലമായിട്ട് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും തൂക്കിയിടാറില്ല. പകരം ഒരു ബോബാണ്, ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയറാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലമായിട്ട് ടോയിൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നൂല് കൊണ്ട് കോട്ടൺ ത്രെഡ് കൊണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ത്രെഡ് കെട്ടുന്ന മുകളിലത്തെ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എന്നും ആ ബോബിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയും. ചരട് കെട്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് പോയിന്റിനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എന്നും ആ ബോബിൻ്റെ സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ മുതൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ബോബിൻ്റെ അത്രയും ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് പെൻഡുലം. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ്റെ പടം നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നോക്കുക, ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ പടം. ഈ പടം കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കണം. യു ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ നീറ്റ്ലി. ദിസ് ഈസ് ദി ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് simple pendulum. OA is actually the simple pendulum. OA is actually a simple pendulum, and it is length is L, and the period we are going to calculate. The string has a tension T. A is the mean point of the simple pendulum. C and B are two extreme points, or we can say two displaced positions. When the bob is displaced to a distance, then B is the position. C and B are symmetrical points. Between C and B, this pendulum oscillates. And here, B consider only one side, that is point B. Weight mg of the bob is acting downward, and theta is the angle of oscillation. Theta is the angular displacement. And at B, we can resolve the weight mg into two components. Mg sin theta towards the mean position. And mg cos theta along the length of the pendulum at the point B. So if we take only point B, we need not to take the point C. It is a symmetric point shown in the figure. We take the point B. At B, the weight mg is acting downward. Theta is the angular displacement. At B, the weight is resolved into two components. Mg cos theta is the component along the length of the pendulum, and mg sin theta is perpendicular to it. Using mg sin theta, we can calculate the period of oscillation. And you know period is a time for one complete oscillation from B to C and back to B. That is called one oscillation, and a time for one oscillation is called period, and that we calculate using this figure. ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പടമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ O ആണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. ആ ചരടിൻ്റെ ടെൻഷൻ T ആണ്. ലെങ്ത് ഇല്ലായിട്ട് വിചാരിക്കും. വെയിറ്റ് mg ബോബിൻ്റെ
എപ്പോഴും താഴോട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്ട്രിങ്ങിന് വെയിറ്റ് ഇല്ല. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് പൊസിഷനാണ്. അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് പൊസിഷനാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ബി മതിയാകും. ഈ സിമ്പിൾ പ്രില്ലം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് മതിയാകും. ബിയിൽ വെയിറ്റ് എം ജി നേരെ കീഴ്പോട്ടാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള വെയിറ്റിനെ നമ്മൾ 2 കമ്പോണൻ്റായിട്ട് ഭാഗിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഈ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കണം. തീറ്റയാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള ആ വെയിറ്റ് എം ജിയെ നമ്മൾ 2ആയിട്ട് ഭാഗിക്കുകയാണ്. എം ജി കോസറ്റ് എലോങ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം, എം ജി സൈൻ തീറ്റ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്. പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ എം ജി സൈൻ തീറ്റ മതിയാകും. കാരണം ഇത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പീരീഡ് കാണാൻ 2π/ω അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആ 2π/ω ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആ പോയിന്റ് സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് പെൻഡുലം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. At A, the weight above acts vertical downwards and the tension in the string acts vertical upwards. These two forces are equal and opposite. So, A is the equilibrium position. അപ്പോൾ അതൊന്നും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. Let the bob be displaced by a small angle theta from the equilibrium position towards B. The weight mg is resolved into 2 rectangular components. എം ജി 2ആയിട്ട് ഭാഗിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. The component mg cos theta acts radially along OB. This force is equal and opposite to the tension in the string. The component mg sin theta acts tangentially along BA. This acts towards equilibrium position, so it is called the restoring force F. Therefore, we write F is minus mg sin theta. ഈ മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ കാണിക്കാൻ കാരണം ഇത് റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടുള്ള മൈനസ് സൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി തീറ്റ. കാരണം ഇത് സ്മോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ തീറ്റ എന്നൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. വെൻ തീറ്റ ഈസ് സ്മോൾ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് an approximation. That approximation we apply here. So we can write F is equal to minus mg theta. If theta is small and in radian, from the figure RKB is equal to L theta. Therefore x is L theta. Theta is x/L. അപ്പോൾ തീറ്റ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. നോക്കുക, ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. എ ബി ബൈ റേഡിയസ് എല്ലാണ്. എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നീളം, എക്സ് എന്ന് പറയാം എക്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് x/L നമ്മൾ കൊടുക്കുക. x/L. എ ബി എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ. Substituting the value of theta in F, restoring force F is equal to minus mg sin theta, mg theta, that is minus mg x/L. That is F is equal to minus kx. mg/L we put as k, where the force constant k is mg/L. mg/L നമ്മൾ k ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. k വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇനി the equation for restoring force F shows that restoring force is directly proportional to the displacement and directed towards the equilibrium position. The force constant K is mg/L. Therefore, we can write m/K. m/K is equal to L/G. Cross multiply. Period of oscillation T is 2.√m/K. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. 2.√m/K. Replace m/K by L/G. We get T is 2.√L/G. That's the equation. And you look, thus the period of oscillation is independent of the mass of the bob. ആ പീരീഡിനകത്ത് ബോബിൻ്റെ മാസ് വരുന്നതല്ല. The period T is directly proportional to the square root of the length of the pendulum at a place. ഇനി
ഉള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം എന്നൊരു ഡെഫിനിഷനാണ്. സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം, സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം. സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം എന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തെ പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീരീഡ് 2 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം. പീരീഡ് 2 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൻഡുലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം. എ പെൻഡുലം ഹൂസ് പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 seconds is called a seconds pendulum. A pendulum whose period is equal to 2 seconds is called a seconds pendulum. This means time for half oscillation is 1 second. Time required for half oscillation is 1 second. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 1-2 പ്രോബ്ലം പാർട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. പ്രോബ്ലം പാർട്ട്. വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് എ പെൻഡുലം ഹൂസ് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് 2 സെക്കൻഡ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളത്, 1 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുമത്. അതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഇഫ് ദി പെൻഡുലം ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ് വിച്ച് ആക്സലേറ്റ്സ് ടുവേഴ്സ് upwards at 2.8 meter per meter second raised to -2, by what factor does its period of oscillation change from the original value g 9.8 meter per second square? അപ്പോൾ ആദ്യം സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലത്തിൽ നീളം കാരണം, എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പെൻഡുലം ഒരു ലിഫ്റ്റ് വെക്കുകയാണ്, ലിഫ്റ്റിൽ മേൽപോട്ട് പോവുകയാണ് 2.8 meter second raised to -2 ആക്സലറേഷനിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ പീരീഡ് ആയിരിക്കും. ആദ്യ പീരീഡും പുതിയ പീരീഡും ഈ 2 സെക്കൻഡും പിന്നീട് കിട്ടുന്ന പീരീഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണും പറയണം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ടി ഈസ് 2.L/g. നമുക്ക് എല്ലാം കാണേണ്ടത് 2 സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഉള്ള പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാണ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടത്. സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ t² ഈസ് 4π², L/g. അപ്പോൾ L ഈസ് gt²/4π². അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ജിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 9.8 കൊടുക്കണം, ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2 സ്ക്വയർ കൊടുക്കണം, 4 × 3.14 സ്ക്വയർ എഴുതണം. ചെയ്താൽ നമുക്ക് L ഈസ് 1 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 0.99 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. 1 മീറ്റർ ഓർ എക്സാക്ട്ലി 0.99 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. 1 മീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയാണ് അടുത്ത കേസായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇതൊരു ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ചാൽ എന്താണ് പീരീഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരിക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പീരീഡ് 2 സെക്കൻഡാണ്. അത് ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ചാൽ പീരീഡിന് എത്ര സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസം വരും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഫോർ എ ലിഫ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് അപ്വേർഡ്സ്, ദി എഫക്റ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി is 9.8 plus 2.8, 12.6 meter second raised to -2. ലിഫ്റ്റ് മേപ്പോട്ടാണെങ്കിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടും, എഫക്റ്റീവ് ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടും, കൂട്ടിയെടുക്കണം. ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. സോ ന്യൂ പീരീഡ് നമ്മൾ 2 ഇക്വേഷൻ ഭാഗിക്കുമ്പോൾ T'/T. ന്യൂ പീരീഡ് T' എന്ന് പറയണം. ഇപ്പോൾ 2 ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ T'/T നമുക്ക് √G/G' എന്ന് കിട്ടും. ആദ്യം ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ പറയണം, പിന്നെ T'-ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ G' വെച്ച് പറയണം. T' is 2.√L/G' എന്ന് പറയണം. ഭാഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. T'/T is √G/G' equal √9.8/12.6 0.88. അപ്പോൾ എന്താ T'? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ 0.88 × T. T എത്രയാണ്? 2 സെക്കൻഡാണ്. അത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ എത്ര ഫാക്ടറാണ്, ഏത് ഫാക്ടർ എത്രമാത്രം ഈ ടിയുടെ വാല്യൂ വ്യത്യാസപ്പെടും എന്നാണ് ചോദ്യം. ബൈ വിച്ച് ഫാക്ടർ? അത് 0.88 ആണ്. ദാസ് ദ പീരീഡ് ഡിക്രീസ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 0.88. ലിഫ്റ്റിലുള്ള പുതിയ പീരീഡ് T' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.88 × T ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0.88 × 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2-ന് എന്ത് മാറ്റം വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 0.88 ടൈംസ് മാറ്റം വരും. അതാണ് ഫാക്ടർ. അടുത്ത പ്രോബ്ലം,
The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.7 meter second raised to -2. What is the time period of a simple pendulum on the moon if the time period on the earth is 3.5 സെക്കൻഡ്? ജി ഓൺ എർത്ത് ഈസ് 9.8 മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇസ് -2. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പീരീഡ് ഉണ്ട്. ആ പെൻഡുലം മൂണിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്തായിരിക്കും പുതിയ പീരീഡ്? എർത്ത് സർഫസിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം പീരീഡ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് മൂണിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്താണ് പുതിയ പീരീഡ്? ടി ഈസ് 2.5/g. പീരീഡ് ഓൺ ദി മൂൺ ഈസ് ടി ഡാഷ്. ഓൺ എർത്ത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 3.5 പീരീഡാണ്. 3.5 is 2.L/9.8. എർത്തിലെ ജിയുടെ വാല്യൂ 9.8 ആണ്. ഓൺ മൂൺ ടി ഡാഷ് 2.L/1.7. അവിടെ ജിയുടെ വാല്യൂ 1.7 ആണ്. ഡിവൈഡ് 2/1 ടി ഡാഷ് ബൈ 3.5 ഈസ് ഇക്വൽ ടു √9.8 by 1.7 is equal to 2.4. T dash 3.5 into 2.4, that is 8.4 second. Period is higher on the surface of moon. Next problem. If the length of a simple pendulum decreases by 2%, find the gain or loss in time per day. If the length of a second pendulum decreases by 2%, find the gain or loss in time per day. ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നീളം 2% കുറച്ചാൽ അത് ഒരു ദിവസം എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം ലാഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തും? ഒരു സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം ഉണ്ട്, പീരീഡ് 2 സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം. ആ പെൻഡുലം അതിൻ്റെ നീളം 2% കുറച്ചാൽ അത് ഒരു ദിവസം എത്ര സെക്കൻഡ് ലാഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് നഷ്ടമാക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ടി ഈസ് 2.5/g ഫോർ എ സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം. ടി ഈസ് 2 സെക്കൻഡ്. 2 is 2.5/g. That is equation number 1. The new length when decreased by 2% is equal to L into 98%. 98% you know 0.98. 98% നമുക്ക് 0.98 എന്ന് പറയാം. 0.98 L. That is new period x is equal to 2.0.98 L/g. Equation number 2. 1/2. x/2 is √0.98. L in g വെട്ടിപ്പോ. x is equal to 2 into √0.98. That is 2 into ഈ 0.98 √0.99 ആണ്. Equal 1.98 സെക്കൻഡ്. ഇപ്പം ന്യൂ പീരീഡ് 1.98 സെക്കൻഡ് ആണ്. അവ പെൻഡുലം സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡിലാണ്. ഒറിജിനൽ പീരീഡ് 2 സെക്കൻഡാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലെങ്ത് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് 2% ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ പുതിയ പീരീഡ് 1.98 സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറും. പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നീളം 2% കുറച്ചാൽ പുതിയ പീരീഡ് 1.98 സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ. നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ ഡേ 43,200. ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 24 മണിക്കൂറാണ്. അത് 24 × 60 × 60 സെക്കൻഡാണ്. അത് കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 86,400 സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. 86,400 സെക്കൻഡ് ഒരു ദിവസം. ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡാണ്? അത് 86,400 സെക്കൻഡാണ്. 86,400 സെക്കൻഡാണ്. അപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് പീരീഡുള്ള സെക്കൻഡ് സ്പിന്നിലും എത്ര പ്രാവശ്യം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും? അപ്പോൾ 86,400/2 43,200. അപ്പം പെൻഡുലം ഏതായാലും അത് നടത്തുന്ന ഓസിലേഷൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 2 സെക്കൻഡ് പീരീഡുള്ള പെൻഡുലമാണെങ്കിലും 1.98 സെക്കൻഡിലെ പീരീഡ് പെൻഡുലമാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ 43,200 ഓസിലേഷൻ നടത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Time for 43,200 oscillations with the period 1.98 second.
അപ്പോൾ 1.98 സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ പുതിയ പെൻഡുലം 43,200 ഓസിലേഷൻ നടത്തിയാൽ ടൈം ഫോർ 43,200 ഓസിലേഷൻസ് വിത്ത് പീരീഡ് 1.9 സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 43,200 ഇൻറ്റു 1.98 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 85,536 സെക്കൻഡ്. അപ്പം അതാണ് പുതിയ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഡേ എത്രയാണ്? 86,400. പുതിയ ഡേ എത്രയാണ്? 85,536. അപ്പോൾ ഈ 86,400 പ്രാവശ്യം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പോലെ 85,536 ഓസിലേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഓസിലേഷൻ കുറഞ്ഞു, ടൈം ലാഭിക്കും. എത്ര ലാഭിച്ചു? അപ്പോൾ ലാഭം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മതി. 864 സെക്കൻഡെന്ന് കിട്ടും. 864 സെക്കൻഡ്. സമയം ലാഭം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the period of a simple pendulum on the surface of Earth is 2 seconds. Find the period on the surface of Moon if the acceleration due to gravity on the Moon is 1/6 that of Earth. ഇതേ ടൈപ്പ് കണക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത്. A similar problem we have seen now, and this is a repetition problem. T is 2.2 L by G, that is 2 is 2.2 L by G, equation number 1. On Earth, on Moon, X is 2.2 of L by G by 6. On Moon, the new acceleration due to gravity. On Moon, acceleration due to gravity is G by 6. You read as G by 6. Question number 2. 1/2, 2 by X is 1 by root 6. X is 2 root 6. That is 2 into 2.4495, 4.899 second. That's a new period on the Moon. And that is solved with your 29th lecture on paper 1, mechanics and properties of matter. Thank you very much.